So chapter 1 is on basic concept that we will need for this course throughout the semester. Very basic concept. That means what is voltage, what is current, what is power, what is energy. Just এই চারটা জিনিস আমরা এই চ্যাপ্টার 1 এ পড়ব, ঠিক আছে? এবং এটার কিছু ইকুয়েশন আমরা দেখব। So at first we will start with charge. I think you know what is charge. প্রত্যেকটা জিনিস, যে কোনো একটা জিনিস is made from an atom, right? প্রত্যেকটা জিনিস is made from an atom. এবং আমরা জানি প্রত্যেকটা in every atom we have positive charge which is proton, which is positive charge, and we have negative charge that is electron, right? And so charge, what is the charge? Charge is the electrical property of the atomic particles of which matter consists. যে কোনো একটা জিনিস, ম্যাটার যে কোনো একটা জিনিস সে অ্যাটম দিয়ে তৈরি, এবং সেই অ্যাটমিক পার্টিকেলসের যে ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি দ্যাট ইজ কল্ড দি চার্জ। চার্জ ইজ ডিনোটেড বাই স্মল কিউ অর ক্যাপিটাল কিউ। স্মল কিউ দ্বারাও আমরা প্রকাশ করি, ক্যাপিটাল কিউ দ্বারাও আমরা প্রকাশ করি। What is the unit of charge? The unit of charge is coulomb. The unit of charge is coulomb. Coulomb is denoted by capital C. C-O, I think L-O-U-M-B or O-U. The unit of charge is coulomb. So coulomb is denoted by capital C. এই ইউনিটগুলোও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বিকজ এই কোর্সে আমরা চার্জ আসলে খুব বেশি পড়বো না, বাট জাস্ট এই কোর্সের জন্য। ওকে, দেন ম্যাটার ইজ মেড অফ ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লকস নোন এজ অ্যাটমস, অ্যান্ড দ্যাট ইচ অ্যাটম কনসিস্ট অফ ইলেকট্রন, প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন। অ্যান্ড উই নো charge of one electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is 1 electronate charge. ঠিক আছে? In 1 electron we have minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. And যদি আমাকে তাহলে জিজ্ঞেস করে in 1 coulomb charge we have how many electron? In 1 coulomb charge we have how many electron? আমি কিভাবে বের করব? In 1 coulomb charge we have how many electron? কারো আইডিয়া আছে? Sir, 1 by divided by minus 1. 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. And if you do this calculation, we will get 6.24 into 10 to the power 18 electron. তাহলে দেখো 1 কুলম্ব চার্জ, এটা কিন্তু একটা হিউজ চার্জ। In 1 coulomb charge we have so many electrons, 6.24 into 10 to the power 18 number of electrons. ঠিক আছে? Then we know charge of 1 proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And we know what do you mean by neutrally charged atom. Neutrally charged atom or neutral atom means in that atom we have equal number of electron and we have equal number of proton. So charge is the building blocks of atom. This is the electrical property of that atom. It is denoted by Q, small q or capital Q, most of the time small q, and its unit is coulomb, capital C. Its unit is coulomb. আমরা দেখব পরে চার্জের সাথে we have relationship with current. So কারো কোনো প্রশ্ন আছে about charge? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Very basic thing that I think you have learned from your physics class. Then what is current? Current is flow of electric charge. Flow of electric charge. যখনই
ইলেকট্রিক চার্জ ফ্লো করে বা ইলেকট্রন ফ্লো করে তখনই কারেন্ট তৈরি হয়, ঠিক আছে। সো কারেন্ট যদি আমাদেরকে ইকুয়েশন দিয়ে বলতে বলে তাহলে কারেন্ট আই ইজ টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ, টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ চার্জ, টাইমের সাথে চার্জের চেঞ্জের যে রেশিও সেটাকে আমরা বলি কারেন্ট। সো কারেন্ট আই ইকুয়াল টু ডি কিউ ডিভাইডেড বাই ডিটি। সো দিস ইজ দি ফার্স্ট ইকুয়েশন আমরা জানলাম, কারেন্ট আই ইকুয়াল টু ডি কিউ divided by dt. Current I is time rate of change of charge. We denote current by I. We denote current by I. Small I or capital I. যদিও যেহেতু আমাদের এই কোর্সটা ডিসি কোর্স, তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা হয়তো সবকিছুকে ক্যাপিটাল দিয়ে প্রকাশ করব, বাট সব সময় যে করব তা কিন্তু না। আমরা what is the unit of current? The unit of current is ampere. The unit of current is ampere. The unit of current is ampere, denoted by capital A. Denoted by capital A. তাহলে কারেন্ট ইকুয়াল টু যদি dq divided by dt হয়, what can I write? 1 ampere. 1 ampere equal to 1 coulomb divided by second, right? 1 coulomb divided by second, ঠিক আছে। তাহলে আমরা দেখলাম যদি আমাদের কোশ্চেনে চার্জ দেওয়া থাকে আমরা কারেন্ট বের করতে পারবো, রাইট। মনে করি আমাদের একটা কোশ্চেনে চার্জ দেওয়া আছে, বলা আছে কিউ ইকুয়াল টু 5t স্কয়ার, ঠিক আছে, কুলম। ফাইন্ড দি কারেন্ট, কিভাবে বের করব? কারেন্ট আই ইকুয়াল টু কি হবে? ডি কিউ divided by dt. So we have to do the derivative of charge with respect to current. So it will be how much? 10t, right? 10t amps. This is our current. এখন যদি উল্টা হয়, যদি আমাকে কোশ্চেনে কারেন্টটা দেওয়া থাকে, সাপোজ আবার কারেন্ট ইজ গিভেন, কোশ্চেনের মধ্যে বলল কারেন্ট ইকুয়াল টু কারেন্ট আই ইকুয়াল টু 10t amps. Find the charge. কিভাবে বের করব? ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা যদি কারেন্ট বের করার জন্য আমরা যদি চার্জকে ডেরিভেটিভ করি, আমাকে যদি উল্টা কাজ করতে হয়, তাহলে উই হ্যাভ টু ডু দি ইন্টিগ্রেশন অফ কারেন্ট টু গেট দি চার্জ। সো ইফ আমাকে কারেন্ট চার্জ বের করতে বলে, সো আই হ্যাভ টু ডু দি ইন্টিগ্রেশন অফ কারেন্ট with respect to the time, ঠিক আছে। সো এইটাও আরেকটা ইকুয়েশন আমরা জানলাম, q ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ i dt। একটা ইকুয়েশন আমরা জানলাম, i ইকুয়াল টু dq বাই dt। এটা আমাদের কাজে লাগবে, খুব বেশি যে কাজে লাগবে তা না, এরপর বলবো যে তোমাদের কি কি মোটামুটি কাজে লাগবে চ্যাপ্টার 1 এর পরে। এবং q ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ i dt কুলম। দেন আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে, সেটা হলো ইলেকট্রনের সাথে কারেন্টের ডিরেকশনের রিলেশনটা কি। সাপোজ আমাদের কারেন্ট যদি, ইফ আওয়ার কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম, ইফ ইলেকট্রন ফ্লোজ ফ্রম রাইট টু লেফট, মনে করো এই জায়গাতে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে ফ্রম রাইট টু লেফট, হ্যাঁ, ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে ফ্রম রাইট টু লেফট, তাহলে হোল বা প্রোটন বা পজিটিভ চার্জ উইল মুভ ইন ইটস অপোজিট ডিরেকশন, দ্যাট মিনস লেফট টু রাইট। এবং আমরা জানি কারেন্ট এবং ইলেকট্রনের ডিরেকশন ইজ অপোজিট, কারেন্ট এবং ইলেকট্রনের ডিরেকশন ইজ অপোজিট। সো ইলেকট্রন যদি রাইট টু লেফটে মুভ করে, কারেন্ট উইল ফ্লো ফ্রম লেফট টু রাইট, কারেন্ট উইল ফ্লো ফ্রম লেফট টু রাইট। এবং উই আর অলওয়েজ কনসার্ন উইথ দি ডিরেকশন অফ কারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি এই কোর্সের মধ্যে আমরা সবসময় কারেন্টের ডিরেকশন নিয়ে কনসার্ন হব, ঠিক আছে। ইলেকট্রনের ডিরেকশন, হোলের ডিরেকশন নিয়ে আমরা কনসার্ন না, উই আর কনসার্ন উইথ দি ডিরেকশন অফ কারেন্ট। তাহলে আমরা দেখলাম কারেন্টের ডিরেকশন এবং ইলেকট্রনের ডিরেকশন ইজ অপোজিট, কারেন্টের ডিরেকশন অ্যান্ড হোলের ডিরেকশন ইজ সেম,
ঠিক আছে? দেন what is DC current? আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি DC current is a current which is constant with time, that does not change with respect to time. Suppose this is the time, this is the current. যদি সেটা টাইমের সাথে চেঞ্জ না হয়, যদি ফিক্স থাকে, দ্যাট ইজ এ ডিসি কারেন্ট। এই ডিসি কারেন্টটা পজিটিভও হতে পারে, এই ডিসি কারেন্টটা নেগেটিভও হতে পারে, বাট the condition is it has to be constant with respect to time. So this is a DC current. AC current varies sinusoidally with time. যদি আমরা দেখি যে আমার কারেন্টটা সাইন ওয়েভের মতো চেঞ্জ হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, সাইন ওয়েভও হতে পারে, রেক্টাঙ্গুলার ওয়েভও হতে পারে, ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভও হতে পারে, দেন দ্যাট ইজ এসি কারেন্ট। ঠিক আছে? সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে অ্যাবাউট কারেন্ট? তো এই স্লাইড থেকে আমাদেরকে এই কোয়েশনটা মনে রাখতে হবে, I ইকুয়াল টু dq ডিভাইডেড বাই dt, I ইকুয়াল টু dq ডিভাইডেড বাই dt, আর একটা হলো q ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ I dt কুলম। সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে অ্যাবাউট দিস স্লাইড? নাও একটা ভেরি ভেরি ইজি কোশ্চেন বইয়ের। এখন দেখো এই যে আমরা যেগুলা পড়তেছি, এই যে উপরে যে এগুলা লেখা, এগুলা কিন্তু বইয়ের। হ্যাঁ, তোমরা যদি বইয়ের মধ্যে 1.3 খুলো, ইউ উইল গেট হিয়ার। ঠিক আছে? তুমি ডিরেক্টলি এগুলা চলে যাবে, এটা বইয়ের কথাগুলাই শর্ট করে এই স্লাইডের মধ্যে দেওয়া আছে। আমরা বইয়ের মধ্যে, আমি তোমাদেরকে বলছি ডিরেক্টলি আই উইল ফলো দি সিকোয়েন্স অফ দি বুক, আই উইল ফলো দি, মানে পুরা বইয়ের জিনিসটাকে আমি ফলো করব। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দি এক্সাম্পল অফ দি বুক, এক্সাম্পল 1.1. How much charge is represented by 4600 electron? 4600 ইলেকট্রনে কতটুক চার্জ আছে? তো আমরা জানি in one electron how many charge we have? 1.6 into 10 to the power minus 19, right? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge we have. So in 4600 electron we have 4600 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. This is very easy. ঠিক আছে? Then example 1.2, the total charge entering a terminal is given by Q equal to 5t sin 4 pi t millicoulomb. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, কিছু কিছু জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, what is milli, what is micro, what is nano. Okay, milli is how much? Milli is 10 to the power how much? Milli 10 inverse 3. 10 to the power minus 3. Yes. Micro 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. Nano 10 to the 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9. Kilo 10 to the power 3. 10 to the power 3. Then mega 10 to the power 6. 10 to the power 6. এগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যদি এটাই আমাদের এই বইয়ের প্রথম সেকশনটা ছিল। সো এই জিনিসগুলা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অনেক সময় তোমরা ভুলে যাও। ঠিক আছে? সো এই অঙ্কে বলছে the charge, total charge entering a terminal is given by this. Charge দেওয়া আছে Q equal to 5t sin 4 pi t millicoulomb, that means 10 to the power minus 3 coulomb. Calculate the current at t equal to 0.5 second. Current বের করতে হবে। So what is the relation between current and charge? We know I equal to dq divided by dt. চার্জ দেওয়া আছে, কারেন্ট বের করতে হবে। সো d dt of q. What is the q here? This is the q. Q is 5t sin 4 pi t, right? You have to do the derivative with respect to time,
যেহেতু এখানে দুইটা টাইম আছে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য ইউভি মেথড হিয়ার, রাইট? ইউভি মেথড হিয়ার। সো ইউভি মেথড যদি অ্যাপ্লাই করি 5t, আমি যদি সাইন কে ডেরিভেটিভ করি, সাইন 4 পাই কে যদি ডেরিভেটিভ করি, আই শুড গেট কোসাইন 4 pi t, right? Then I have to multiply it with 4 pi, তাই না? 4 pi দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, প্লাস এবার আমরা সাইন 4 pi t কে ফিক্স রাখলাম। যদি আমি 5t কে ডেরিভেটিভ করি, I should get here a only 5, right? So this is the current. Then আমি যদি 5 কমন নিয়ে নিই, or like this, then আমাকে কি বের করতে বলছে? কারেন্ট বের করতে বলছে at t equal to 0.5 সেকেন্ড। সো দিস ইজ দি জেনারেল ইকুয়েশন অফ দি কারেন্ট, রাইট? সো এখন যদি আমাকে বলে ফাইন্ড দি কারেন্ট at t equal to 0.5 সেকেন্ড, আই হ্যাভ টু পুট প্রত্যেকটা টাইমের জায়গায় আই হ্যাভ টু পুট হোয়াট? 0.5, ঠিক আছে? 0.5। সো 5 এখানে ছিল 20 পাই, সো 20 পাই t, t হলো 0.5 ইনটু কোসাইন 4 পাই ইনটু 0.5, রাইট? প্লাস 5 সাইন 4 পাই ইনটু 0.5। আরেকটা জিনিস মনে রাখবা, তোমরা যখন ক্যালকুলেটরে করবা, যেহেতু এখানে পাই আছে, সো দিস কোসাইন ইজ ইন ডিগ্রি অর ইন রেডিয়ান, হোয়াট ডু ইউ থিংক? কোসাইন কি এখানে ডিগ্রিতে নাকি রেডিয়ান? এই ভুলটা কিন্তু অনেকে করবে, ঠিক আছে? যেহেতু বাই ডিফল্ট ক্যালকুলেটর ডিগ্রিতে থাকে, ডিগ্রিতে করে দিবা, ডিগ্রিতে না, কিন্তু এটা হলো কোসাইন 2 পাই হয়ে গেছে আসলে। তুমি ইচ্ছা করলে পরে কোসাইন 2 পাই মানে কোসাইন 360 ডিগ্রি তুমি বসাইতে পারো, কোসাইন 360 ডিগ্রি, বাট মানে যদি তুমি পাই বসাও তাহলে কিন্তু তোমাকে রেডিয়ানে বসাইতে হবে, ঠিক আছে? দেন ইউ শুড গেট হিয়ার দিস ওয়ান। ওয়াই আই এম গেটিং এ মিলিঅ্যাম্পস? আমি এখানে মিলিঅ্যাম্পস পাচ্ছি কারণ আমার এই কোশ্চেনের মধ্যে একটা মিলি ছিল, কোশ্চেনের মধ্যে আমার চার্জটা ছিল মিলি কুলম, দ্যাটস ওয়াই মাই কারেন্ট ইজ অলসো মিলিঅ্যাম্পস, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইজি। দেন এক্সাম্পল 1.3 বুঝতে পারতেছো? এবার আমাকে উল্টা জিনিস করতে বলবে। কি বের করতে বলছে? ডিটারমাইন দি টোটাল চার্জ এন্টারিং এ টার্মিনাল বিটুইন t ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ড অ্যান্ড 2 সেকেন্ড। টাইমের লিমিটটা দেওয়া আছে 1 সেকেন্ড অ্যান্ড 2 সেকেন্ড, ঠিক আছে? ইফ দি কারেন্ট পাসিং দি টার্মিনাল ইজ দিস ওয়ান। এটা হলো আমার কারেন্টটা দিয়ে দিছে। এবার কি বের করতে বলছে? চার্জ বের করতে বলছে। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দি টোটাল চার্জ। সো ইউ নো, আমরা জানি আমাকে যদি চার্জ বের করতে বলে ফ্রম কারেন্ট থেকে, তাহলে কিউ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি, কিউ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি। দেন দেখো বলতে পারছো আর লিমিটটা কত? লিমিট আমাকে দিয়ে দিছে t ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ড অ্যান্ড 2 সেকেন্ড। সো t ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ড, t ইকুয়াল টু 2 সেকেন্ড। t এর লোয়ার লিমিট হলো 1, আপার লিমিট হলো 2। দেন আমি জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করব। ইন্টিগ্রেশন অফ i ইজ 3t স্কয়ার মাইনাস t, 3t স্কয়ার মাইনাস t, t equal to 1 second, t equal to 2 second. So 3t square কে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি, এটা কত আসবে? 3t কিউব ডিভাইডেড বাই 3, তাই না? তাহলে আসবে আমার t কিউব মাইনাস t কে ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে t স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2। দেন আই হ্যাভ টু পুট দি লিমিট 1 থেকে 2। তাহলে যদি আমি লিমিট বসাই, আই শুড গেট। এখন দেখো, যেহেতু আমাদের কারেন্টটা ছিল অ্যাম্পিয়ারে, কারেন্টটা ডিরেক্টলি অ্যাম্পসে দেওয়া, আই উইল গেট কিউ ইন ডিরেক্টলি ইন কুলম, ঠিক আছে? যদি আমার কারেন্টটা দেওয়া থাকতো মিলি অ্যাম্পসে, তাহলে আমি চার্জটা ডিরেক্টলি পেতাম মিলি কুলম, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইজি। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা দুইটা ইকুয়েশন পড়ছি। হোয়াট ইজ দি টু ইকুয়েশন? একটা হলো আই, কারেন্ট আই ইকুয়াল টু ডিকিউ বাই ডিটি, ঠিক আছে? এটা একটা। আরেকটা আমরা পড়ছি চার্জ কিউ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি, ঠিক আছে? দেন উই উইল মুভ টু অ্যানাদার টপিক, দ্যাট ইজ ভোল্টেজ। কারেন্ট এবং ভোল্টেজ এই দুইটা জিনিসই আমাদের লাগবে, হ্যাঁ, এই কোর্সের মধ্যে। আর পাওয়ার,
ঠিক আছে? তো হোয়াট ইজ এ ভোল্টেজ? ভোল্টেজ ইজ, ইফ, এখন দেখো, যদি if we want to move an electron from one place to another place, এই যে বলতেছে, আমরা বলছিলাম যে কারেন্ট মানে হলো ফ্লো অফ চার্জ অর ফ্লো অফ ইলেকট্রন। তার মানে কি, ইলেকট্রনকে মুভ করতে হবে। ইলেকট্রনকে যদি মুভ করাইতে হয়, উই হ্যাভ টু ডু সাম ওয়ার্ক, আমাকে কিছু কাজ করতে হবে। ঠিক আছে? এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে? যদি আমি সেই কাজটা না করি তাহলে কিন্তু আমার ইলেকট্রনটা মুভ করবে না। সো ইফ উই ওয়ান্ট টু মুভ দি ইলেকট্রন, ইট উইল রিকোয়ার সাম ওয়ার্ক অর এনার্জি ট্রান্সফার। প্রশ্নটা হলো হু উইল ডু দিস ওয়ার্ক টু মুভ দি ইলেকট্রন? সেটা হলো ব্যাটারি। ব্যাটারি অর দি সোর্স উইল ডু দি ওয়ার্ক। ইট উইল প্রোভাইড দি এনার্জি টু মুভ দি ইলেকট্রন। যে কোনো একটা সার্কিটের মধ্যে ব্যাটারি উইল ইনিশিয়েট দি ফ্লো অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট। ঠিক আছে? এবং এই যে এই ব্যাটারি অর দিস, এই যে এই ফোর্সটা, ব্যাটারি যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, ইএমএফ। দিস ইএমএফ is known as voltage or potential difference. So what is a voltage? Voltage is, it is the energy required to move a unit charge through an element. This is the energy. Voltage is the energy, or potential difference is the energy to move one unit charge. ঠিক আছে? এনার্জি, দিস ইজ এ এনার্জি টু মুভ ওয়ান ইউনিট চার্জ। তার মানে হলো ভি ইকুয়াল টু ডি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডি কিউ। ডি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডি কিউ, বিকজ ভোল্টেজ ইজ দি এনার্জি টু মুভ ওয়ান ইউনিট চার্জ। কিন্তু এটা কিন্তু বলি নাই ওয়ান ইউনিট ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন কিন্তু না, এক কুলম চার্জকে মুভ করার জন্য আমার যতটুকু কাজ করতে হয়, দ্যাট ইজ ভোল্টেজ। সাপোজ 10 কুলম চার্জকে মুভ করার জন্য আমাকে 20 জুলস কাজ করতে হয়। হোয়াট ইজ দি ইউনিট অফ ওয়ার্ক? ডু ইউ রিমেম্বার? কাজের ইউনিট কি? Joules, sir. জুলস। তাহলে 10 কুলম চার্জকে মুভ করার জন্য উই হ্যাভ টু ডু 20 জুলস অফ ওয়ার্ক। ঠিক আছে? তাহলে 1 কুলম চার্জকে মুভ করার জন্য আমাকে কতটুকু কাজ করতে হবে? 20 ডিভাইডেড বাই 10, 2. রাইট? তার মানে হলো 2 জুলস অফ কাজ করতে হবে। 2 জুলস ডিভাইডেড বাই কুলম, দিস ইজ দি ভোল্টেজ। দিস ইজ দি ভোল্টেজ। সো ভি ইকুয়াল টু দিস ওয়ান। বুঝা গেছে? সো ভোল্টেজ ইজ দি এনার্জি রিকোয়ার্ড টু মুভ a unit charge through an element. So this is the another equation we have to remember. Voltage V equal to dW divided by dQ. dW divided by dQ. Voltage is denoted by capital V. Voltage is denoted by V. Capital V hote pare, small v hote pare. What is the unit of voltage? Unit of voltage is volts. ভোল্টেজের ইউনিট হলো ভোল্টস এবং ইট ইজ ডিনোটেড বাই ক্যাপিটাল ভি অলসো। ঠিক আছে? ভোল্টস, ভোল্টেজের ইউনিট হলো ভোল্টস, ইট ইজ ডিনোটেড বাই ক্যাপিটাল ভি। ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এখন যেহেতু ভোল্টেজ মানে কি, আই উইল মুভ দি ইলেকট্রন, আই উইল মুভ দি চার্জ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস। একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে আমি ইলেকট্রনটাকে মুভ করাবো। এজন্য ভোল্টেজ ইজ অলসো কল্ড পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ভোল্টেজ অর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ দি সেম থিং। ভোল্টেজ or the potential difference is the same thing. Suppose we have an element, এটা আমি জানি না এটার ভিতরে কি আছে। এটা একটা রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, এটা একটা ব্যাটারি হতে পারে, এটা একটা যে কোনো কিছু হতে পারে।
সো আমরা মনে করো ইলেকট্রনটাকে এই এলিমেন্টের এই পাশ থেকে এই পাশে মুভ করাইলাম, ঠিক আছে, এবং আমি বলতেছি এই যে আমি ইলেকট্রনটাকে মুভ করালাম এটার জন্য এই এই এলিমেন্টের দুইটা টার্মিনালে আমার ভোল্টেজটা হলো 9 ভোল্ট, আমার ভোল্টেজটা হলো 9 ভোল্ট। সো হোয়াট ইজ 9 ভোল্ট? 9 volt is the voltage or potential difference between point A and point B, ঠিক আছে। so what is the voltage here? voltage এটাকে আমরা প্রকাশ করব VAB দিয়ে। AB মানে কি? AB মানে হলো this is the voltage or potential difference between point A, suppose this is point A অথবা this is point A, কারণ তাদের মাঝখানে আর কিছুই নাই, between point A and point B. This is the voltage or potential difference between point A or point B. So suppose VAB কত দেওয়া আছে? 9 ভোল্ট, ঠিক আছে। আমি যদি এখানে পজিটিভ দেই এখানে যদি নেগেটিভ দেই তাহলে আমরা বলতেছি VAB is 9 ভোল্ট। এবং VAB মানে কি? VAB মানে হলো VA মাইনাস VB। VAB মানে হলো VA মাইনাস VB। এখন যদি আমাকে উল্টা জিনিস বলে, আমি স্যার আমি না, আমি এখানে পজিটিভ না, আমি এখানে নেগেটিভ ধরবো, আমি নিচে ধরবো পজিটিভ, তাহলে কি কোনো চেঞ্জ হবে? না, তাহলে এই ভ্যালুটার কোনো চেঞ্জ হবে না, ঠিক আছে। এখানে যদি নেগেটিভ দেই, যেখানে আমি পজিটিভ দিচ্ছি, যেই নোডের মধ্যে আমি পজিটিভ দিচ্ছি সেটাকে আমি আগে লিখবো। যেমন এই ছবিতে আমি পজিটিভটা দিছি নিচে, বি তে আমি দিছি পজিটিভ, এ তে আমি দিছি নেগেটিভ, এজন্য আমি এটাকে লিখবো VBA। এবং VAB and VBA they have the same voltage, বুঝতে পারতেছো? VAB and VBA they have the same voltage, তাদের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হবে না, কিন্তু এটাও 9 এটাও 9 অথবা এটাও 10 এটাও 10, যেটাই হোক ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হবে না। কিসের চেঞ্জ হবে? অনলি VAB হবে +9 আর VBA হবে -9। VAB মানে হলো প্লাস হলো এ তে, এই জন্য আমি এটা আগে লিখছি, মাইনাস হলো বি তে, আর VBA মানে হলো প্লাস হলো বি তে মাইনাস হলো এ তে। VBA মানে হলো VB মাইনাস VA। VAB মানে হলো VA পজিটিভ মাইনাস VB নেগেটিভ, কারণ এটার নাম কি? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ডিফারেন্স মানে কি? দুইটা নোডের মধ্যে প্লাস হয় না মাইনাস হয়? ডিফারেন্স মানে কি? এই জন্য আমাকে একটা মাইনাস নিতে হচ্ছে, বিকজ দিস ইজ দি ভোল্টেজ আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। VAB মানে হলো VA মাইনাস VB, এ তে পজিটিভ বি তে নেগেটিভ এবং তাদের মাঝখানে ডিফারেন্সটা। আর VBA মানে হলো VB মাইনাস VA, দে হ্যাভ দি সেম ভ্যালু বাট অনলি দে হ্যাভ এ মাইনাস টার্ম। এটা হয়তো তোমাদের এখন এতটা ক্লিয়ার হবে না, পরবর্তীতে যখন আমরা চ্যাপ্টার 2 তে চলে যাব তখন তোমাদের এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে। তাহলে আমরা এই স্লাইড থেকে আরেকটা ইকুয়েশন পড়লাম, এই ইকুয়েশনটা ভোল্টেজের ইকুয়েশন। হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ? voltage equal to dW divided by dQ, dW divided by dQ। সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? কারো কোনো প্রশ্ন ছিল? বলো স্যার, ইএমএফ আর ভোল্টেজ কি সেম না কোনো পার্থক্য আছে? নো, দে আর সেম, ঠিক আছে। পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এবং ভোল্টেজ ইজ সেম। ইএমএফ হলো ফোর্সটা, মানে ব্যাটারি যে ফোর্সটা তৈরি করলো যেটার জন্য ভোল্টেজটা তৈরি হচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে দেখবো যে প্রত্যেকটা ব্যাটারির একটা ভোল্টেজ থাকে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ব্যাটারির এরকম একটা ভোল্টেজ থাকে, প্লাস থাকে মাইনাস থাকে, এটার একটা ভোল্টেজ থাকে। এবং এই ব্যাটারিটা একটা ফোর্স তৈরি করে যেটার জন্য কারেন্টটা ফ্লো হয়। এই যে ফোর্সটা তৈরি করতেছে দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, ঠিক আছে।
দেন উই উইল মুভ টু পাওয়ার এন্ড এনার্জি। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা আরো কিছু জিনিস পড়বো, হোয়াট ইজ পাওয়ার এন্ড হোয়াট ইজ এনার্জি। পাওয়ার এনার্জি আমরা অলরেডি জানি। হোয়াট ইজ পাওয়ার? পাওয়ার ইজ টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ এনার্জি, রাইট? হোয়াট ইজ পাওয়ার? পাওয়ার ইজ টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ এনার্জি। তাহলে যদি আমাকে বলি ইকুয়েশন দিয়ে লিখতে, পাওয়ার পি ইকুয়াল টু time rate of change of energy. So power equal to dW divided by dt. dW divided by dt. Do you remember what was the unit of power? What was the unit of power? Sir, watt. Yes, the unit Sir, of watt, sir. power is watt. Unit of power is watt. তাহলে power equal to যদি dW by dt হয়, 1 watt equal to কি লেখা যায়? 1 per second. joules per second, Second. রাইট? আচ্ছা, এখন দেখো পাওয়ার ইকুয়াল টু dW by dt, এটাকে আমরা একটু করে লিখি, dW divided by dq, dW divided by dq into dq divided by dt লেখা যায়। dq will cancel, dq কে একবার sir. নিচে লিখলাম, একবার উপরে লিখলাম। Do you remember what was dq by dt? I. sir. I. Hi, sir. Because we know current I equal to dq divided by dt. Do you remember what was dw by dq? Volt. B, sir. তাহলে v equal to dw divided by dq. তাহলে what is power? Power equal to v ভোল্ট into ইনটু I. অ্যাম্পিয়ার। Volt into সো I. এই জিনিসটা তোমাদের এই কোর্সে অনেক বেশি লাগবে। যে কোনো একটা এলিমেন্টের পাওয়ার যদি আমি বের করতে চাই, we have to find the voltage of that element, we have to find the voltage of that element multiply with current through that element. যে কোনো একটা এলিমেন্টের পাওয়ার যদি আমাকে বের করতে বলে, বের করতে বলবে, কোশ্চেন আসবে তোমাদের, এবং যদি বের করতে হয় ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ফার্স্ট সেই এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করতেছে, মাল্টিপ্লাই উইথ সেই এলিমেন্টের মধ্য দিয়ে what is the voltage across that element. So this is the most important equation in this chapter. Power equal to V into I. Power equal to V into I. The unit of power is watt. The unit of power is watt. So কারো কোনো প্রশ্ন আছে about power? কারো কোনো প্রশ্ন আছে about power? দেন আমরা দেখব যে কোনো একটা সার্কিটের মধ্যে, there are two types of power. কিছু কিছু এলিমেন্ট পাওয়ার জেনারেট করবে, কিছু কিছু এলিমেন্ট পাওয়ার অ্যাবজর্ব করবে। কিছু কিছু এলিমেন্ট পাওয়ার জেনারেট করবে অথবা সাপ্লাই করবে, দ্যাট ইজ কল্ড সোর্স। যেই এলিমেন্টগুলো পাওয়ার জেনারেট করবে আর পাওয়ার অ্যাবজর্ব করবে, দ্যাট ইজ কল্ড সোর্স। হু ইজ দি এক্সাম্পল অফ সোর্স? ব্যাটারি। এটা ডিসি ব্যাটারিও হতে পারে, এই কোর্সে সব ব্যাটারি হবে ডিসি, এসি ব্যাটারিও হতে পারে। জেনারেটর, কারেন্ট সোর্স, দে উইল সাপ্লাই অর জেনারেট পাওয়ার ইন এ সার্কিট। ঠিক আছে, আর যেই এলিমেন্টগুলা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করবে, তাদেরকে আমরা বলবো লোড। কারা লোড হতে পারে? রেজিস্ট্যান্স। সার্কিটের মধ্যে আমরা দেখবো রেজিস্ট্যান্স বলে একটা জিনিস আছে, রেজিস্ট্যান্স। এরকম রেজিস্ট্যান্স হলো যারা কারেন্টের ফ্লোকে রেজিস্ট করে, বাধা দেয়, তারা পাওয়ার অলওয়েজ দে উইল অ্যাবজর্ব পাওয়ার। ঠিক আছে, ফ্যান, আমরা যে বাসায় ফ্যান, লাইট, চার্জার, যে কোনো কিছুই, আমাদের মোবাইল ফোন, যে কোনো কিছুই আমাদের পাওয়ারটাকে লোড করে। মোস্ট অফ দি থিং ইজ লোড, আর সোর্স হলো যারা পাওয়ারটাকে জেনারেট করে। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আমরা একটু পরে দেখা শুরু করব। ঠিক আছে,
এবং যে কোনো একটা এলিমেন্ট দেখে সেই এলিমেন্টের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট দেখে আমরা বুঝতে পারবো সেই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড, সেই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড। সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এখন দেখো তাহলে যদি আমরা বলি স্যার সোর্স আর লোড কি না কি যেন আপনি বললেন, একটু ক্লিয়ার করবেন? এটা আরো আছে, পরের স্লাইডে আরো আছে সোর্স এবং লোড নিয়ে। এই কোর্সের এই চ্যাপ্টারের মেইন জিনিসই এটা, সোর্স এবং লোড। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমরা যদি বলি P ইকুয়াল টু dW বাই dt, মনে করো আমাকে এনার্জি দিয়ে দিছে, আমাকে পাওয়ার বের করতে বললো, তাহলে আমি খুব সহজেই বের করতে পারবো, ডেরিভেটিভ করলে হয়ে যাবে। যদি উল্টা বের করতে বলে, আমাকে যদি এনার্জি বের করতে বলে ফ্রম দি পাওয়ার, হোয়াট শুড আই ডু? আমাকে যদি এনার্জি বের করতে বলে ইন্টিগ্রেশন, রাইট? সো W ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন অফ P dt। ঠিক আছে, সো আমি পাওয়ার বের করতে পারি ফ্রম এনার্জি, উই হ্যাভ টু ডু দি ডেরিভেটিভ। আমি এনার্জি বের করতে পারি ফ্রম পাওয়ার, উই হ্যাভ টু ডু দি ইন্টিগ্রেশন। ঠিক আছে, সো এইবার আমরা দেখব, এখান থেকে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা এলিমেন্টকে দেখে আমি বুঝতে পারবো সেটা কি সোর্স নাকি লোড। ঠিক আছে, সেটা কি সোর্স নাকি লোড। সো হোয়াট ইজ সোর্স? সোর্স হলো যে এলিমেন্টটা পাওয়ার জেনারেট করতেছে, পাওয়ার সাপ্লাই করতেছে আমার সার্কিটে, দ্যাট ইজ সোর্স। যেই এলিমেন্টটা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করতেছে, দ্যাট ইজ লোড। কিভাবে বুঝবো? বুঝার উপায় হলো যে কোনো একটা এলিমেন্ট, আমি জানি না এলিমেন্টটা কি, মনে করো একটা এলিমেন্ট আমাকে ব্লক করে আমি এরকম করে আঁকলাম। ঠিক আছে, যে কোনো একটা এলিমেন্ট আমি ব্লক করে আঁকলাম লাইক দিস, আমি জানি না এলিমেন্টের ভিতরে কি আছে এরকম। ঠিক আছে, এলিমেন্টটার যদি আমাকে এলিমেন্টটার ভোল্টেজ দিয়ে দেয়, ভোল্টেজের, মনে রাখবা ভোল্টেজ হ্যাজ এ পোলারিটি, ভোল্টেজ হ্যাজ এ পোলারিটি, ভোল্টেজের প্লাস মাইনাস থাকে। ঠিক আছে, মনে করো এটার প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে, হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস দিয়ে এটার ভ্যালু দিয়ে দিছে 10 ভোল্ট, এটার প্লাস উপরে মাইনাস নিচে। ঠিক আছে, ভোল্টেজ হ্যাজ এ পোলারিটি, ভোল্টেজ হ্যাজ এ প্লাস মাইনাস, কারেন্ট হ্যাজ এ ডিরেকশন, ভোল্টেজ হ্যাজ এ পোলারিটি, কারেন্ট হ্যাজ এ ডিরেকশন। মনে করো ভোল্টেজ দেওয়া আছে এবং কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে, কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে, এরকম কারেন্টটা যাচ্ছে লাইক দিস ওয়ান। এবং মনে করো বললো কারেন্ট হলো 2 অ্যাম্পস। এই ভোল্টেজের পোলারিটি এবং কারেন্টের ডিরেকশন দেখে আমি বুঝতে পারবো সেই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড, সেই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড। এবং আমরা জানি হোয়াট ইজ দি পাওয়ার, পাওয়ার ইকুয়াল টু ভি ইন্টু আই, তাই না? পাওয়ার ইকুয়াল টু ভি ইন্টু আই। এই এলিমেন্টের ভোল্টেজ কত দেওয়া আছে? হোয়াট ইজ দি ভোল্টেজ অফ দিস এলিমেন্ট? 10 volts, sir. 10 volt. What is the current through the element? 2 amperes, sir. 2 ampere। কিন্তু এই এলিমেন্টের পাওয়ার বের করা কিন্তু খুবই সহজ, স্যার 20 ওয়াট, 20 watt। 20 ওয়াট। কিন্তু আমি এটা জানি না এই পাওয়ারটা কি সোর্স, মানে এই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড, মানে হলো এই পাওয়ারটা কি সাপ্লাইড পাওয়ার নাকি অ্যাবজর্ব পাওয়ার, এটা আমরা জানি না। এটাও আমাকে বের করতে হবে। কিভাবে বের করব? এটা বের করার জন্য we will use a convention. We will use a convention. What is the name of the convention? Passive sign convention. Passive sign convention. ঠিক আছে, what is passive sign convention? সোর্স, যে কোনো একটা সোর্সকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। What is source? Source or active element generate power in a circuit. Source is also called active element. ঠিক আছে, load is called passive element. Load is called passive element. যেই এলিমেন্টটা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করে, দ্যাট ইজ কল্ড প্যাসিভ এলিমেন্ট। এখন লোড এবং সোর্স বোঝার উপায় হলো, যদি কোনো এলিমেন্টের
পজিটিভ টার্মিনাল থেকে যদি কোনো এলিমেন্টের পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট বের হয়ে যায়, দ্যাট ইজ এ সোর্স। জাস্ট এটা মনে রাখো, তাহলে বাকি সবগুলাই তুই মনে রাখতে পারো। আবারও বলি, যদি কোনো এলিমেন্টের পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট বের হয়ে যায়, কারেন্ট লিভ করে, দ্যাট ইজ এ সোর্স। যদি কোনো এলিমেন্টের পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট লিভ করে, বের হয়ে যায়, দ্যাট ইজ এ সোর্স। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমি নিচে লিখতেছি, যদি কোনো এলিমেন্টের পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট লিভ করে, দ্যাট ইজ এ সোর্স। তাহলে এই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড? সোর্স। সোর্স। Source. এখন উল্টা মনে করো, একটা এলিমেন্ট এভাবে আছে, লাইক দিস ওয়ান, এটার পজিটিভ হলো এখানে, নেগেটিভ হলো নিচে, কারেন্ট ইজ ফ্লোয়িং লাইক দিস, তাহলে এই এলিমেন্টটা কি হবে? সোর্স হবে না লোড হবে? লোড হবে। এইটা হয়ে যাবে লোড হবে। সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই, একটা মনে রাখো যে যদি পজিটিভ থেকে কারেন্ট বের হয়ে যায় সেটা হলো সোর্স। তাহলে পজিটিভে যদি কারেন্ট এন্টার করে, পজিটিভে যদি কারেন্ট এন্টার করে সেটা হলো লোড। সোর্স মানে কি? এই এলিমেন্টটা পাওয়ার জেনারেট করতেছে। লোড মানে কি? এই এলিমেন্টটা পাওয়ার অ্যাবজর্ব করতেছে। সোর্স ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, লোড ইজ এ প্যাসিভ এলিমেন্ট। আচ্ছা, এখন যদি উল্টা করে লিখি, তাহলে মনে করো তোমাকে এই ডিরেকশনটা দেওয়া নাই, জাস্ট এই ডিরেকশনটা দেওয়া আছে, এরকম করে ছবিটা দেওয়া আছে। তাহলে কি হচ্ছে? পজিটিভ থেকে যদি কারেন্ট লিভ করে অথবা নেগেটিভে যদি কারেন্ট এন্টার করে সেটা কি হবে? আর নেগেটিভে কারেন্ট এন্টার করা মানে কি? পজিটিভে কারেন্ট বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো যে কোনো একটা মনে রাখো, সবগুলা মনে রাখার জন্য ঝামেলা, জাস্ট মনে রাখো যদি পজিটিভ থেকে কারেন্ট লিভ করে দ্যাট ইজ এ সোর্স, তাহলে বাকি জিনিসগুলো তুমি এমনিই মনে রাখতে পারবে। ঠিক আছে, সো পজিটিভ থেকে যদি কারেন্ট বের হয়ে যায় দ্যাট ইজ এ সোর্স, নেগেটিভে যদি কারেন্ট এন্টার করে দ্যাট ইজ অলসো এ সোর্স, এবং নেগেটিভ থেকে যদি কারেন্ট লিভ করে বের হয়ে যায় দ্যাট ইজ এ লোড। সো কারো কোনো প্রশ্ন আছে অ্যাবাউট দিস ওয়ান? এই জিনিসটা আমাদের এই কোর্সে অনেক অনেক অনেকবার লাগবে। দিস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক অফ দিস চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, প্যাসিভ সাইন কনভেনশন এখনো সেশনে আরেকটু বাকি আছে। তাহলে প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোনো একটা এলিমেন্টের ভোল্টেজের পোলারিটি, কারেন্টের ডিরেকশন দেখে আমাকে বুঝতে হবে সেটা কি সোর্স নাকি লোড। যদি পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট বের হয়ে যায় দ্যাট ইজ এ সোর্স, পজিটিভ টার্মিনালে যদি কারেন্ট এন্টার করে দ্যাট ইজ এ লোড। প্রশ্ন হলো, যদি কোশ্চেনে পজিটিভ নেগেটিভ দেওয়া না থাকে তাহলে কি বুঝার কোনো উপায় আছে এটা সোর্স নাকি লোড? কিভাবে বুঝবো সেটা সোর্স নাকি লোড? পজিটিভ নেগেটিভ দেওয়া নাই, শুধু কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে। যদি কোশ্চেন এরকম আসে কিভাবে বুঝবো দ্যাট ইজ এ সোর্স অর লোড? ধরো তোমার কোশ্চেন এরকম আসছে, পজিটিভ নেগেটিভ দেই নাই, শুধু কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে, how you will write? কারো কোনো আইডিয়া আছে? কারেন্টের ডিরেকশন স্যার। কারেন্টের ডিরেকশন শুধু দেওয়া আছে, ভোল্টেজের পোলারিটি দেওয়া নাই। সো ক্যান ইউ টেল দিস ইজ এ সোর্স অর লোড? How will you do? You will ask your friend in messenger. হ্যাঁ, কোনো কিছু বুঝার কিন্তু উপায় নাই। তার মানে হলো তোমাকে যখন আমি কোশ্চেন দিব তোমাকে কারেন্টের ডিরেকশন আমাকে দিয়ে দিতে হবে, তোমাকে ভোল্টেজের পোলারিটিও আমাকে দিয়ে দিতে হবে। যদি ভোল্টেজের পোলারিটি দেওয়া না থাকে ইউ উইল আস্ক মি, নট ইউর ফ্রেন্ড, দ্যাট স্যার কোশ্চেনে ভোল্টেজের পোলারিটি দেওয়া নাই, হয়তো আমি কোশ্চেন করার সময় ভুলে গেছিলাম দিতে। আই মাস্ট হ্যাভ টু টেল ইউ। বুঝতে পারতেছ আমি কি বলছি? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? ভোল্টেজের পোলারিটি এবং কারেন্টের ডিরেকশন বোথ মাস্ট বি গিভেন। যদি যে কোনো একটা দেওয়া না থাকে, হ্যাঁ, যদি যে কোনো একটা দেওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এটা বের করতে পারবে না। কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? আচ্ছা, এখন দেখো হোয়াট ইজ দি নেম অফ দিস কনভেনশন? প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। হোয়াট ইজ দি নেম অফ দি কনভেনশন? প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। কে প্যাসিভ এলিমেন্ট?
সোর্স প্যাসিভ এলিমেন্ট নাকি লোড প্যাসিভ এলিমেন্ট? Load. Load, sir. লোড ইজ এ প্যাসিভ এলিমেন্ট। তার মানে হলো যখনই আমি কোনো লোড পাওয়ার বের করব, যখনই কোনো লোডের পাওয়ার আমি বের করব, মানে যখন কোনো পাওয়ার হবে লোড, যখন কোনো পাওয়ার হবে অ্যাবজর্ব পাওয়ার, সেই পাওয়ারটাকে আমি ধরবো প্লাস, এবং সোর্সের পাওয়ারকে আমি ধরবো মাইনাস। উল্টা আবারও বলি, যখন কোনো পাওয়ার হবে সোর্স, দ্যাট পাওয়ার উইল বি মাইনাস। মাইনাস কেন? এটাই এই কনভেনশনটা, এটাই সূত্রটা। যখন কোনো পাওয়ার হবে জেনারেটেড পাওয়ার বা সাপ্লাইড পাওয়ার বা সোর্স পাওয়ার, দ্যাট উইল বি মাইনাস। মাইনাসটা কোত্থেকে আসবে? সূত্র থেকে আসবে, কনভেনশন থেকে আসবে। যদি কোনো এলিমেন্টের পাওয়ার হয় লোড, যদি কোনো এলিমেন্টের পাওয়ার হয় অ্যাবজর্ব পাওয়ার, দ্যাট পাওয়ার উইল বি প্লাস। যেমন আমি অঙ্কটা করি, সাপোজ এই অঙ্কে কি আছে? প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে, কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে। তাই কি আছে? কারেন্ট ইজ গোয়িং লাইক দিস ওয়ে। তার মানে কি, কারেন্ট কি পজিটিভে এন্টার করলো না লিভ করলো? পজিটিভে এন্টার করুন। পজিটিভে এন্টার করলো। তার মানে কি এটা লোড না সোর্স? লোড। লোড। তার মানে yes, the power equal to কি? Power equal to V into I. What is the V here? 4. 4. What is the I here? 3. 3. So 4 into 3, 12 watt. So you must have to write this is plus or minus. যেহেতু এটা লোড, you have to give here a plus. যেহেতু এটা লোড, you have to give here a plus. কেন? বিকজ দিস ইজ প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। ওদের স্যার যদি অ্যাক্টিভ সাইন কনভেনশন হয়, না, অ্যাক্টিভ সাইন কনভেনশন কিন্তু না। আমরা মোস্ট অফ দি টাইম উই ফলো প্যাসিভ সাইন কনভেনশন। মানে হলো লোড পাওয়ারকে আমি ধরি প্লাস, সোর্স পাওয়ারকে আমি ধরি মাইনাস। এবং তুমি লিখবা, প্লাস লিখবা এবং পাশে লিখে দিবা দিস ইজ এ লোড, অথবা পাশে লিখে দিবা দিস ইজ অ্যান অ্যাবজর্ব পাওয়ার। This is an absorbed power. Do you have any question? তোমাকে প্লাসও দিতে হবে, তোমাকে পাশে লিখতে হবে এটা কি লোড নাকি অ্যাবজর্ব পাওয়ার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার একটা কোশ্চেন। এবার এটা ইয়েস বলো। স্যার এখানে লোডের দুইটা ক্ষেত্রে কি +12 ওয়াট হবে? যে দুইটা ফিগার দেখতেছি আমরা। হ্যাঁ, এবার এটা করাচ্ছি, এটা করাই দেখো। আচ্ছা, এবার এটা দেখি, ভোল্টেজের পোলারিটি দেওয়া আছে, এদিকে প্লাস এদিকে মাইনাস, তাই না? নিচে প্লাস উপরে মাইনাস। কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে কিরকম? এরকম, 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 এরকম। তার মানে কারেন্ট কি পজিটিভে এন্টার করলো না নেগেটিভে এন্টার করছে? পজিটিভ স্যার। পজিটিভে এন্টার করছে। সো কারেন্ট ইজ এন্টারিং দি পজিটিভ টার্মিনাল, সো দিস ইজ অলসো এ লোড। তাহলে P ইকুয়াল টু 4 into 3, 12 ওয়াট তুমি বের করবা। তারপরে তুমি লিখবা এটাকে প্লাস না মাইনাস। এটা যেহেতু লোড, দিস ইজ এ প্লাস, এন্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস ইজ এ লোড, অথবা ইউ ক্যান রাইট Absorb power. অ্যাবজর্ব পাওয়ার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এবার এটা দেখি, এটা প্লাস, এটা মাইনাস, রাইট? এটা প্লাস, এটা মাইনাস। কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে এরকম, 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 এরকম। সো কারেন্ট ইজ লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল, কারেন্ট ইজ লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল। তার মানে দিস ইজ এ সোর্স, তাই না? তাহলে P ইকুয়াল টু 4 into 3, 12 ওয়াট। এবং যেহেতু এটা সোর্স, as this is a source, according to passive sign convention, you have to give a minus sign here. According to passive sign convention, you have to sign a minus sign here. তুমি লিখবা আইদার মাইনাস তো প্লাস মাইনাস কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে। যদি তুমি প্লাস মাইনাস না দাও, I will take point from you. Minus, you will write this is a source, or you will write this is a supplied power or generated power. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? এবার এটা দেখি, এটা মাইনাস, এটা প্লাস।
কারেন্টের ডিরেকশন দিয়ে দিছে লাইক দিস, লাইক দিস, লাইক দিস, লাইক দিস। সো কারেন্ট ইজ লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল, current is leaving the positive terminal, so this is also a source. So P equal to VI, so you have to give a minus sign here. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Do you have any question here? Now let's practice some, because you will need this topic. এই টপিকটাই তোমাদের এই কোর্সে, হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারে মোস্ট লাগবে। সো সাপোজ ইউ হ্যাভ এ এলিমেন্ট, তুমি জানো না এলিমেন্টের ভিতরে কি আছে, এটা প্লাস, এটা মাইনাস 10 ভোল্ট, and current is going like this is 2 amps. তো কেউ কে বলতে পারো এটা কি সোর্স হবে না লোড হবে? এটা লোড হবে। কিভাবে লোড হলো? এই ডিরেকশন অথবা এই ডিরেকশনটা তুমি দাও, তাই না? কারেন্ট কি হচ্ছে? উপর থেকে নিচে যাচ্ছে। কারেন্ট যেহেতু উপর থেকে নিচে যাচ্ছে, so current is entering the positive terminal. Current is entering the positive terminal. So P equal to, this is a source, this is a load, তাই না? Current is entering the positive terminal, this is a load, তাহলে তোমাকে প্লাস দিতে হবে। So 2 into 10 is 21. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Now, suppose like this one. So this one, what will be this? Plus minus দেওয়া আছে, yes, plus minus দেওয়া আছে, right? এটা নেগেটিভ, এজন্য সোর্স হবে। হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে, কারেন্টের ডিরেকশন দেওয়া আছে। দেখো কারেন্ট কি হচ্ছে এখানে, নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে, নিচ থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে, তার মানে কারেন্ট ইজ লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল। কারেন্ট ইজ লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল। তাহলে পি ইকুয়াল টু কত? দিস ইজ এ সোর্স, তাই না? তাহলে পি ইকুয়াল টু মাইনাস, what is the voltage here? What is the value of the voltage here? 10, sir. 10 volt. What is the value of the current here? 2 ampere. minus 2 ampere. Minus 2 কিন্তু, minus 2। এই অঙ্কে দুইটা মাইনাস কেন পাইলাম? এই মাইনাসটা কোথা থেকে পাইছি? Where we get, এটা হলো Passive sign convention এর জন্য। মাইনাস, কনভেনশনের মাইনাস। এই মাইনাসটা কোথা থেকে পাইছি? স্যার কোশ্চেনে দেওয়া ছিল। কারেন্টের ভ্যালু দুইটা মাইনাস মিলে আবার কি হবে? প্লাস। দুইটা মাইনাস মিলে প্লাস হয়ে গেছে, কিন্তু প্লাস 20 ওয়াট। যদি কোনো পাওয়ার প্লাস হয়, এটা কি লোড হয় না সোর্স হয়? লোড হয়, স্যার। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ লোড। দেখে কি মনে হয়েছিল? সোর্স। আসলে বুঝতে পারতেছো? দেখে মনে হয়েছিল সোর্স, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ লোড। দেখে মনে হয়েছিল সোর্স, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ লোড। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু চেক দি ফাইনাল অ্যান্সার। ঠিক আছে? কখনো কখনো হয় না যে কোনো কোর্সে কোনো স্যারকে প্রথম ক্লাসে দেখে মনে হয় যে খুবই ইজি গোয়িং, একদম নিশ্চিতভাবে এ পাবো, কিন্তু সেমিস্টারের লাস্টে ফেল হয়, এরকম হয় না? অথবা ধরো গ্রুপ, ফ্রেন্ডের সাথে গ্রুপ তৈরি করলা, দেখে মনে হয়েছিল ও তোমার ফ্রেন্ড, আসলে কোনো হেল্পই করে নাই। ঠিক আছে? তাহলে ওকে ফ্রেন্ড নাকি শত্রু? ইউ হ্যাভ টু চেক ইউর ফাইনাল অ্যান্সার। শুরুতে দেখে কোনো কিছু বোঝার উপায় নেই, তোমাকে ফাইনাল অ্যান্সার দেখে ইউ হ্যাভ টু চেক দিস ইজ এ সোর্স, দিস ইজ এ লোড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আরেকটা জিনিস করা, তাহলে তোমাদের আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ দিস ইজ লাইক দিস ওয়ান। ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ, বলো বলো বলো। স্যার এই যে স্যার 10 এর আগে মাইনাসটা স্যার কেন হলো আরেকবার বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আচ্ছা আবার বলি। উই হ্যাভ টু মাইনাস হিয়ার, তাই না? একটা মাইনাস হলো এই মাইনাসটা, এই মাইনাসটা হলো কারেন্টের ভ্যালুটাই আমার দেওয়া আছে -2, এই জন্য এই মাইনাসটা আমার আসছে, এবং কারেন্টের ডিরেকশনটা আমার দিয়ে দিচ্ছে এরকম,
কারেন্টের ডিরেকশনটা আমার দিয়ে দিচ্ছে এরকম, কারেন্ট ইজ এন্টার লিভিং দি পজিটিভ টার্মিনাল। কারেন্ট যদি পজিটিভ টার্মিনালকে লিভ করে আমরা জানি সেটা হয় কি সোর্স হয়। এজন্য যেহেতু এটা সোর্স মনে হয়েছিল আমার এটা সোর্স, এজন্য আমার একটা মাইনাস দিতে হচ্ছে, কারণ আমরা কি জানি সোর্স পাওয়ারের আগে আমার একটা মাইনাস দিতে হয় অ্যাকর্ডিং টু কনভেনশন। ঠিক আছে, এটা হলো কনভেনশনের সূত্রের মাইনাস। ঠিক আছে, এটা হলো সূত্রের মাইনাস, এটা হলো ভ্যালুর মাইনাস, দুইটা মাইনাস মিলে আমার অটোমেটিক আবার লাস্টে প্লাস হয়ে গেছে। সো পাওয়ার প্লাস মানে দিস ইজ এ লোড। ঠিক আছে, নাও লেটস সি দিস ওয়ান। ঠিক আছে, লেটস সি দিস ওয়ান লাইক দিস। সো এখানে কি হবে, কি মনে হচ্ছে এটা দেখে? ইকুয়াল টু কারণ পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্টটা বের হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে প্লাস সোর্স মানে কি, আই হ্যাভ টু গিভ এ মাইনাস হিয়ার, তাই না? আমাকে এখানে একটা মাইনাস দিতে হবে। হোয়াট ইজ দি ভি হিয়ার? -10 স্যার। -10. হোয়াট ইজ দি কারেন্ট হিয়ার? 2 ampere. তাহলে দেখো আবার ফাইনালি কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল, তাই না? এ মাইনাস আর এ মাইনাস মিলে প্লাস হয়ে গেল। তাহলে আসলে এটা কি সোর্স না লোড? লোড স্যার। ঠিক আছে, মাঝখানে এটা তুমি লিখবা না, কিন্তু মাঝখানে সোর্স লোড লেখার দরকার নাই। ইউ উইল রাইট দি ফাইনাল অ্যান্সার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes sir. Yes, sir. You will write Yes, the sir. final answer. ঠিক আছে, so you will need this thing again and again in this course. ঠিক আছে, passive sign convention, what is source power, what is load power. ঠিক আছে, শুধু এই চ্যাপ্টারে না, পরবর্তীতেও অনেক সময় তোমাদেরকে পাওয়ার বের করতে হবে। মনে রাখবা পাওয়ার ইকুয়াল টু ভি ইনটু আই। যে কোনো একটা এলিমেন্টের পাওয়ার যদি আমাকে বের করতে বলে, we have to find the voltage across that element and the current through that element. সেই এলিমেন্টের ভোল্টেজটা আমাকে বের করতে হবে, কারেন্টটা আমাকে বের করতে হবে। ভোল্টেজের পোলারিটি, ভোল্টেজের থাকে পোলারিটি প্লাস মাইনাস, কারেন্টের থাকে ডিরেকশন। ভোল্টেজের পোলারিটি এবং কারেন্টের ডিরেকশন দেখে আমাকে বুঝতে হবে সেই এলিমেন্টটা কি সোর্স নাকি লোড। যদি কারেন্ট পজিটিভ টার্মিনাল থেকে বের হয়ে যায় দ্যাট ইজ এ সোর্স, যদি কারেন্ট পজিটিভ টার্মিনালে এন্টার করে দ্যাট ইজ এ লোড। সোর্স পাওয়ারে we have to give a negative sign according to passive sign convention. Load power we have to give a positive sign according to passive sign convention. ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বলো স্যার। লাস্টে যে দুইটা एग्जांपल করলাম এই দুইটা ফিগারে স্যার সোর্সের এর ক্যারেক্টারিস্টিক শো করতেছে কিন্তু রেজাল্টে লোড আসতেছে, এটা কিভাবে পসিবল স্যার? ইয়েস, মানে জিনিসটা হলো এরকম, দেখো এই যে -2 অ্যাম্পিয়ার মানে কি, কারেন্টটা আমি ছবিতে ডিরেকশনটা দিয়ে দিছি, কারেন্টটা নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে, কিন্তু দিয়ে আমি বলতেছি এটার ভ্যালু মাইনাস। আসলে কারেন্টটা নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে না, কারেন্টটা আসলে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? কারেন্টটা উপর থেকে নিচে যাচ্ছে। থেকে নিচে, বুঝতেছো? কারেন্টটা আসলে যাচ্ছে উপর থেকে নিচে। যদি আমি উপর থেকে নিচে দিতাম তাহলে আমাকে মাইনাসটা দিতে হতো না, প্লাস দিলেই হতো। বুঝতে পারতেছো? তাহলে এখন তুমি দেখো এটা সোর্স হচ্ছে না লোড হচ্ছে? লোড হচ্ছে স্যার। লোড হচ্ছে, এখানেও তাই। কারেন্টের ডিরেকশনটা ঠিক আছে, পোলারিটিটা মাইনাস বলতেছি। আমি কি বলছিলাম যে পোলারিটি আমি উপরে দেই বা নিচে দেই, প্লাসটাকে আমি উপরে দেই বা নিচে দেই, ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হবে না। যেমন এই অঙ্কে প্লাস দিছি উপরে, মাইনাস দিছি নিচে, ভ্যালু বলছি 4। অথবা আমি যদি প্লাসটাকে দিই উপরে, সরি মাইনাসটাকে দিই উপরে, প্লাসটাকে দিই যদি নিচে, আমি এটার ভ্যালু বলবো -4। ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হবে না, শুধু পোলারিটির চেঞ্জ হবে। সেম এখানে আসলে অঙ্কে প্লাসটা নিচে না, প্লাসটা হবে উপরে, মাইনাসটা হবে নিচে, এবং তখনই আমি এটাকে বলবো প্লাস 10। তাহলে এখন দেখে কি মনে হচ্ছে, এটা সোর্স হচ্ছে না লোড হচ্ছে? লোড হচ্ছে স্যার। এই যে লোডিত হয়েছে। বুঝতে পারতেছ আমি কি বলছি? ইউ হ্যাভ টু রাইট দি ফাইনাল অ্যান্সার। কি দেখে কি মনে হয়েছে, বুঝতেছো?
সেটা কিন্তু তুমি জি, স্যার। লিখবা না। ইউ উইল রাইট অলওয়েজ দি ফাইনাল অ্যান্সার। নাও ইয়েস, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নাও উই উইল মুভ। এই জিনিসগুলো এখানে আছে, আমি স্লাইডে যাব না। এনার্জির আমি সেটা বলে ফেলছি, এনার্জি থেকে পাওয়ার থেকে এনার্জি বা এনার্জি থেকে পাওয়ার কিভাবে বের করতে হয়। সো আমরা জানি পাওয়ার ইকুয়াল টু dw ডিভাইডেড বাই dt, তাই না? পাওয়ার ইকুয়াল টু dw বাই dt। তাহলে আমাকে যদি এনার্জি বের করতে বলে ফ্রম দি পাওয়ার, উই হ্যাভ টু ডু দি ইন্টিগ্রেশন অফ দিস পাওয়ার। এবং আমরা কি জানি? পাওয়ার ইকুয়াল টু v ইন্টু i, পাওয়ার ইকুয়াল টু v ইন্টু i। সো উই হ্যাভ টু ডু দি ইন্টিগ্রেশন v ইন্টু i ইন্টু dt, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ এনার্জি? Energy is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. Energy এর ইউনিট হলো জুলস। The energy unit হলো জুলস, ঠিক আছে? What is joules? P into time. So the 1 joules equal to 1 watt into second. 1 watt into second, ঠিক আছে? এখন যদি তোমাকে বলে what is 1 watt hour? 1 watt hour মানে কি? স্যার 1 ওয়াট কোন একটা স্যার লোড 1 ওয়াট 1 ঘন্টা যাবত 1 কনজিউম ঘন্টায় করছে। অ্যাবজর্ব করতেছে। কোনো একটা লোড 1 ঘন্টায় 1 ওয়াট অ্যাবজর্ব করছে, অথবা কোনো একটা সোর্স 1 ঘন্টায় 1 ওয়াট জেনারেট করছে, তাই না? এটার মানে হলো 1 ওয়াট। ইন 1 ওয়াট উই হ্যাভ হাউ মেনি সেকেন্ড? স্যার Sorry. 3600 সেকেন্ড। 1 hour we have 60 into 60, 3600 সেকেন্ড। ওয়াট মানে কি? হোয়াট ইজ ওয়াট মনে আছে? স্যার 1 ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার। ইয়েস, অথবা p ইকুয়াল টু w বাই t লেখা যায় না? dw বাই dt। তাহলে 1 ওয়াট, ক্যান আই রাইট 1 ওয়াট ইকুয়াল টু 1 জুলস পার সেকেন্ড? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তাহলে 1 joules per second into 3600 second. Second will cancel, তাই না? তাহলে 1 watt equal to 3600 joules, ঠিক আছে? 1 watt hour equal to 3600 joules, ঠিক আছে? Watt hour is the unit of energy কিন্তু। Watt hour is the unit of energy. Watt hour is not the unit of power, ঠিক আছে? কারণ W equal to কি? P into T। তার মানে watt hour is the unit of energy, ঠিক আছে? Now very easy কিছু অঙ্ক আমরা দেখব, ঠিক আছে? An energy source forces a constant current of 2 amps for 10 seconds to flow through a light bulb. একটা এনার্জি সোর্স, একটা ব্যাটারি মনে করো, সেটা একটা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ফ্লো করতেছে, ফোর্সেস এ কনস্ট্যান্ট কারেন্ট অফ 2 amps, একটা কারেন্ট জেনারেট করতেছে ফোর্স, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের মাধ্যমে। কতক্ষণ যাবত? 10 সেকেন্ড যাবত। টু ফ্লো থ্রু এ লাইট বাল্ব, একটা লাইট বাল্বের মধ্য দিয়ে, একটা লাইটের মধ্য দিয়ে, ঠিক আছে? তার মানে কারেন্ট ইকুয়াল টু 2 amps। কারেন্টটা কি এখানে ডিসি কারেন্ট না এসি কারেন্ট? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? কারেন্টটা কি বলছে টাইমের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে নাকি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট বলছে? কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট বলছে, তাই অবশ্যই ডিসি। সো দিস ইজ এ ডিসি কারেন্ট। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দি টোটাল টাইম? 10 সেকেন্ড। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে? If 2.3 kilojoules is given off in the form of light and heat, সেই বাল্বের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্টটা ফ্লো করতেছে, বাল্ব এনার্জি কি ধরনের এনার্জি দিচ্ছে? লাইট এন্ড হিট। হোয়াট ইজ দি ইউনিট অফ জুল? জুলস কার ইউনিট? পাওয়ারের ইউনিট নাকি এনার্জির ইউনিট? এনার্জি। এনার্জির ইউনিট। তাহলে এনার্জি W ইকুয়াল টু 2.3 কিলো জুলস, ঠিক আছে? কি ধরনের এনার্জি সে জেনারেট করছে? লাইট এন্ড হিট, ঠিক আছে? ক্যালকুলেট দি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দি বাল্ব।
ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দি বাল্ব। তোমাকে এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে। তাহলে দেখো, হোয়াট ইজ দি রিলেশন বিটুইন ভোল্টেজ অ্যান্ড এনার্জি। আমরা এখন পর্যন্ত কি কি ইকুয়েশন পড়ছি? আমরা এখন পর্যন্ত একটা ইকুয়েশন পড়ছি, কারেন্ট আই ইকুয়াল টু ডি কিউ ডিভাইডেড বাই ডিটি, তাই না? এটা একটা ইকুয়েশন পড়ছি। আমরা আরেকটা ইকুয়েশন পড়ছি, ভোল্টেজ ভি ইকুয়াল টু ডি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডি কিউ, এইটা আমরা একটা ইকুয়েশন পড়ছি। এছাড়া আমরা ইকুয়েশন পড়ছি পি ইকুয়াল টু ভিআই ইকুয়াল টু ডি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডিটি। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এখানে যেহেতু ভোল্টেজ বের করতে বলছে, ঠিক আছে, পাওয়ারের কিছু নাই, ভোল্টেজ বের করতে বলছে, আমাকে এখানে কি কি দিয়ে দিছে? এনার্জি দিয়ে দিছে, কারেন্ট দিয়ে দিছে, টাইম দিয়ে দিছে। সো উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ইকুয়েশন, ভি ইকুয়াল টু ডি ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডি কিউ, বাট উই ডোন্ট নো দি চার্জ হিয়ার। চার্জ বের করার জন্য আমাকে কারেন্টটা টাইম দিয়ে দিছে। ঠিক আছে, চার্জ বের করার জন্য আমাকে কারেন্টটা টাইম দিয়ে দিছে। সো উই নো কিউ ইকুয়াল টু আই ইকুয়াল টু, যদি ডি কিউ বাই ডিটি হয়, যেহেতু সবকিছু এখানে কনস্ট্যান্ট, তাহলে কিউ ইকুয়াল টু হবে আই ইন্টু টি। সো হোয়াট ইজ দি আই? আই ইজ 2, টি ইজ 10, সো কিউ ইকুয়াল টু হবে 20। ডু ইউ রিমেম্বার দি ইউনিট অফ চার্জ? কুলম্ব স্যার। কুলম্ব স্যার। So charge Q equal to 20 coulomb. ঠিক আছে, then voltage V equal to W divided by Q. W is 2.3 kilojoules, তুমি ইচ্ছা করলে কিলোতেও রাখতে পারো, kilojoules divided by 20। তুমি যদি কিলো, তুমি ভোল্টেজটা কিন্তু কিলো ভোল্টে পাবা। ঠিক আছে, তুমি যদি কিলোতে রাখো, তুমি ভোল্টেজটা কিলোতে পাবা। যদি তুমি এখানে 2.3 যে না স্যার আমি কিলোতে রাখবো না, আমি এটাকে 10 কিউব দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিব, তাহলে তুমি ভোল্টেজটা ভোল্টে পাবো। তোমার ইচ্ছা, তুমি ইচ্ছা করলে ভোল্টেজও রাখতে পারো, তুমি ইচ্ছা করলে কিলোতেও রাখতে পারো। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ভেরি ইজি ম্যাথ। দেন উই উইল মুভ টু এক্সাম্পল 1.5। ফাইন্ড দি পাওয়ার ডেলিভার্ড টু অ্যান এলিমেন্ট at 3 মিলিসেকেন্ড। পাওয়ার বের করতে বলছে, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দি পাওয়ার। কতটুকু, কখন? একটা নির্দিষ্ট সময়, t equal to 3 মিলিসেকেন্ড, if the current entering its positive terminal is this one। কারেন্ট দিয়ে দিছে I equal to 5 cosine 60 pi t। এই কারেন্টটা কি কনস্ট্যান্ট নাকি ভ্যারিয়েবল উইথ রেসপেক্ট টু টাইম? হোয়াট ডু ইউ থিংক? এই কারেন্টটা কি ভ্যারিয়েবল স্যার, ভ্যারিয়েবল? কিভাবে বুঝলাম? cos কোসাইন আছে, তাই না? Yes, sir. সাইন কোসাইন থাকলে, সুতরাং এটা একটা এসি কারেন্ট। দিস ইজ নট এ ডিসি কারেন্ট, দিস ইজ এ এসি কারেন্ট। কারেন্ট দিয়ে দিছে, পাওয়ার বের করতে বলছে। পাওয়ারের সাথে ভোল্টেজ কারেন্টের রিলেশন আছে, রাইট? পি ইকুয়াল টু ভিআই। তাহলে ভি দিতে হবে। এই দেখো ভি দিয়ে দিছে, ভোল্টেজ ভি ইকুয়াল টু 3i। দুইটা অঙ্ক, পার্ট এ তে বলছে ভি ইকুয়াল টু 3i, পার্ট বি তে বলছে ভি ইকুয়াল টু 3 ডিআই বাই ডিটি। তাহলে প্রথম অঙ্কের জন্য ভি ইকুয়াল টু 3i, তাহলে পি ইকুয়াল টু ভি ইকুয়াল টু 3i ইন্টু আই। হোয়াট ইজ আই? আই ইজ দিস ওয়ান। তাহলে এটা কি আসতেছে? 3i স্কোয়ার, তাই না? 3i স্কোয়ার। তাহলে 3 ইন্টু আই স্কোয়ার করলে আসবে, আই স্কোয়ার করলে তোমার আসবে 25 কোসাইন স্কোয়ার। সো 25 ইন্টু 3, ইউ শুড গেট 75 কোসাইন স্কোয়ার 60 পাই টি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আবারও বলি, পি ইকুয়াল টু ভিআই, ভি বলে দিচ্ছে 3i, 3 ইন্টু আই, আই তো আই, এই যে আই, তাহলে 3i ইন্টু আই করলে কি আসে? 3i স্কোয়ার, রাইট? আই স্কোয়ার মানে কি? এটা হলো আই, 5 ইন্টু কোসাইন, এটাকে স্কোয়ার করলে কি আসবে? 25 কোসাইন স্কোয়ার আসবে, তাই না?
সো 25 ইনটু 3 করলে কত আসে 75 কোসাইন স্কয়ার 60 পাই টি। হোয়াট ইজ দি ইউনিট অফ পাওয়ার? What, sir? ওয়াটস। এখন তোমাকে বলছে ফাইন্ড দি পাওয়ার এট টি ইকুয়াল টু 3 মিলিসেকেন্ড। তার মানে কি বসাবা? টি এর ভ্যালু 3 বসাই দিবা, 3 মিলিসেকেন্ড বসাই দিবা। এই যে টি এর ভ্যালু 3 মিলিসেকেন্ড বসাই দিবা, ঠিক আছে? বাট এখানে মনে রাখবা মিলিসেকেন্ড মানে কি 10 টু দি পাওয়ার হাউ মাচ? -3, sir. 10 টু দি পাওয়ার -3 সেকেন্ড। সুতরাং ভিতরে তুমি যখন বসাচ্ছ 60 পাই, ইউ শুড পুট -3, ঠিক আছে? ইউ শুড পুট এ -3 হিয়ার, ঠিক আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, এবার সেকেন্ড পার্টে চলে যাই। সেকেন্ড পার্টে বলছে v ইকুয়াল টু 3 ইন্টু ডিআই বাই ডিটি। v ইকুয়াল টু 3 ইন্টু ডিআই বাই ডিটি। ভোল্টেজটা you have to find the voltage by derivating your current, তাই না? তাহলে v equal to 3 di by dt। তুমি যদি কারেন্টকে টাইমের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করো তাহলে কি আসে? তাহলে তোমার আসবে হলো কোসাইন হয়ে যাবে সাইন, তাই না? তুমি যদি এই কারেন্টটাকে যদি টাইমের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করো di by dt করো তাহলে কোসাইন কি হয়ে যাবে? সাইন হয়ে যাবে। Sin হয়ে যাবে, স্যার। ঠিক আছে? মাইনাস সাইন 60 পাই টি, একটা 5 থাকবে এবং এই 60 পাইকে তোমার মাল্টিপ্লাই করতে হবে লাইক দিস, রাইট? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দেন এটা হলো তোমার ভোল্টেজ, দিস ইজ ইওর ভোল্টেজ, এবং পি ইকুয়াল টু আবার ভিআই করবা, দেন হোপফুলি ইউ শুড গেট লাইক দিস ওয়ান, এন্ড দেন ফাইনালি তুমি ভ্যালু বসাই দিবে, ঠিক আছে? জাস্ট ডেরিভেটিভ কর। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার এ নাম্বারে স্যার মানে আইটা স্যার স্কয়ার কেন হবে? মানে আই ইকুয়াল টু আপনি পুরো স্কয়ার করছেন 5 স্কয়ার cos স্কয়ার, এটা কেন হবে? না না না, আই স্কয়ার না, আই স্কয়ার না, আই তো আই, দিস ইজ ইওর আই, এটা হলো তোমার আই কোশ্চেন। এই যে এটা আই ইকুয়াল টু 5 কোসাইন 6 পাই টি, ঠিক আছে? আর ভোল্টেজটা এখানে দেওয়া আছে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু 3i। এই যে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু 3i, তাহলে ভোল্টেজ ইকুয়াল টু 3i মানে কি 3i, আই তো এটা, তাহলে এটা কত আসতেছে 15, তাই না? 5 3 15, 15 কোসাইন 60 পাই টি। এটা হলো ভোল্টেজ, এটা হলো কারেন্ট। তাহলে পি ইকুয়াল টু কত? ভি ইনটু আই। এটাকে এটা দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে কত আসে? 15 5 75 কোসাইন স্কয়ার 60 পাই, ঠিক আছে? আর কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। Now we will move to example 1.6. How much energy does a 1 watt electric bulb consume in 2 hours? ঠিক আছে? 1 watt electric bulb consume in 2 hours. এনার্জি বের করতে বলছে। কি বের করতে বলছে? এনার্জি বের করতে বলছে। সো হোয়াট ইজ দি রিলেশন? 100 ওয়াট, 100 ওয়াট মানে কি? দিস ইজ দি ইউনিট অফ পাওয়ার। তাহলে পাওয়ার দিয়ে 100 ওয়াট, টাইম বলে দিছে টি ইকুয়াল টু 2 আওয়ার, কিন্তু সেকেন্ডে বলা নাই, আওয়ারে বলা আছে। তোমাকে বের করতে বলছে এনার্জি। হোয়াট ইজ দি রিলেশন বিটুইন এনার্জি এন্ড পাওয়ার? আমরা জানি পি ইকুয়াল টু ডিডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই ডিটি, অথবা আমরা বলতে পারি W equal to P into T. What is the P here? 100 hour into 2, so it is 200 joules, right? হয়েছে নাকি হয় নাই? হয় নাই স্যার, সেকেন্ডে নিতে হবে। Yes, এই ভুলটা অনেকে আমরা করব। 200 joules লিখে দিব। দেখো এটা কিন্তু 200 joules না, টাইমটা কিসে আছে? আওয়ারে আছে, ঠিক আছে? তুমি ইচ্ছা করলে এটা লিখতে পারো 200 watt hour. It is correct, but you cannot write 200 joules. It is wrong. আর joules মানে কি? joules মানে হলো 1 joules মানে কি? 1 joules মানে হলো 1 watt per second, second, right? So you cannot write like this one, ঠিক আছে? So
তুমি ইচ্ছা করলে 200 ওয়াট আওয়ার রেখে দিতে পারো, অথবা ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস আওয়ার ইন সেকেন্ড। কিরকম? ইউ উইল রাইট 1 ঘন্টায় কতটুকু আওয়ার হয়? 3600, তাই না? 1 ঘন্টায় 60 মিনিট, প্রতি মিনিটে 60 সেকেন্ড। সো তুমি যদি সেকেন্ডে লেখো, তুমি যদি জুলস দিয়ে লেখো, তাহলে তোমাকে লিখতে হবে PW equal to PT, এটা হলো P, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু রাইট 100, দিস ইজ দি P, এবং টাইম হবে 2 into 3600. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? দেন ইউ ক্যান রাইট দিস ইজ জুলস। কারো কোনো প্রশ্ন আছে এখানে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কেন 200 জুলস লিখলে ভুল হয়েছিল? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Now we will move to, then this is a very short thing, and then we will finish our class. We will see some circuit elements, some type of source. Source কিরকম হতে পারে? Source, generally source কে we can divide into 2 types. Source কে আমরা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, ঠিক আছে? Source, what is source? সোর্স কি পাওয়ার জেনারেট করে না অ্যাবজর্ব করে? জেনারেট করে, রাইট? সোর্স কে আমরা রাফলি 2 ভাগে ভাগ করতে পারি। কিভাবে? একটা হলো ভোল্টেজ সোর্স, একটা হলো ভোল্টেজ সোর্স, আর একটা হলো কারেন্ট সোর্স। বলবো হোয়াট ইজ এ ভোল্টেজ সোর্স, হোয়াট ইজ এ কারেন্ট সোর্স। ভোল্টেজ সোর্স always supply a constant voltage in the circuit, মানে একটা ভোল্টেজ সোর্সের কাজ হলো ভোল্টেজ, একটা নির্দিষ্ট ভোল্টেজ সাপ্লাই করা, নট কনস্ট্যান্ট, স্পেসিফাইড ভোল্টেজ সে সাপ্লাই করবে। কারেন্ট সোর্স উইল জেনারেট এ স্পেসিফিক কারেন্ট ইন দি সার্কিট। বুঝা গেছে? ভোল্টেজ সোর্সের কাজ ভোল্টেজ সাপ্লাই করা, কারেন্ট সোর্সের কাজ কারেন্ট সাপ্লাই করে। স্যার এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ নো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল অফ কারেন্ট সোর্স। প্র্যাকটিক্যালি কারেন্ট সোর্স বলতে কিছু নাই, ঠিক আছে? এজন্য EEE 141 যদি তোমাদের ল্যাব হইতো প্র্যাকটিক্যালি কারেন্ট সোর্স বলে তোমরা কিছু দেখতে না, বিকজ ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নো প্র্যাকটিক্যাল কারেন্ট সোর্স, বাট দেয়ার আর সাম এলিমেন্ট that work as a act as a current source. এটা আমরা ট্রিপল মানে গিয়ে দেখবো যে কিছু কিছু এলিমেন্ট আছে তারা কারেন্ট সোর্সের মতো আচরণ করে। they behave like a current source. They are not a current source, but they act like a current source. What is an example of a voltage source? Battery, generator, ঠিক আছে? তাদের কাজ হলো একটা কনস্ট্যান্ট, একটা স্পেসিফিক ভোল্টেজ কে সে সাপ্লাই করে। ভোল্টেজ সোর্সের এক্সাম্পল আছে ব্যাটারি, জেনারেটর, বাট কারেন্ট সোর্সের কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল নাই। দেন উই উইল, আমরা জানি ভোল্টেজের কি থাকে, প্লাস মাইনাস নাকি ডিরেকশন? ভোল্টেজের প্লাস মাইনাস, আর কারেন্টের কি থাকে? ডিরেকশন থাকে। সুতরাং যখনই তুমি দেখবা লাইক দিস সোর্স সার্কেল, দেন যখনই প্লাস মাইনাস দিব সেটাই একটা ভোল্টেজ সোর্স। যখনই প্লাস মাইনাস দিব দ্যাট ইজ এ ভোল্টেজ সোর্স। সার্কেল দিয়ে, সার্কেলের ভিতরে থাকতে পারে অথবা এভাবেও থাকতে পারে, লাইক দিস ওয়ান। সার্কেলের ভিতরেও থাকতে পারে অথবা প্লাস মাইনাস এভাবেও থাকতে পারে। বুঝা গেছে? এভাবেও থাকতে পারে, লাইক দিস ওয়ান। সার্কেলের ভিতরেও থাকতে পারে অথবা প্লাস মাইনাস এভাবেও থাকতে পারে। বুঝা গেছে আমি কি বলছি? সো দিস ইজ দি সিম্বল অফ ভোল্টেজ সোর্স। This is the symbol of voltage source. Now current source, current source এর কি থাকে? ডিরেকশন থাকে। So direction like this, arrow, যখন arrow দেওয়া থাকবে this is a current source, this is voltage V, voltage V, this is current I. ঠিক আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন হিয়ার?
কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, সোর্সকে আমরা রাফলি 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, ভোল্টেজ সোর্স, কারেন্ট সোর্স। আরেকটা 2 ভাগে ভাগ করতে পারি, এটা আজকের ক্লাসে না, নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো। দ্যাট ইজ ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স, ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স, স্বাধীন। অ্যানাদার ওয়ান ইজ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হলো এটা, যেটা আমরা এখন মাত্র বললাম, সার্কেল। যখনই তুমি দেখবা সার্কেল, দ্যাট ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। সার্কেল মানে হলো এটা, এই ভোল্টেজটা অন্য কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না, স্বাধীন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন এনি আদার থিং। ডিপেন্ডেন্ট সোর্স উই ডিনোট অ্যাজ এ সার্কেল। ঠিক আছে, সার্কেল যখন তুমি দেখবা, গোল যখন তুমি দেখবা, রাউন্ড শেপ যখনই তুমি দেখবা, তখনই বুঝবা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ইজ represented with diamond like this. Dependent source is represented with diamond. যখনই তুমি দেখবা ডায়মন্ড শেপ, তখনই তুমি বুঝবা এটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কি? ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের ভ্যালু উইল ডিপেন্ড অন অ্যানাদার কোয়ান্টিটি। আরেকটা ভোল্টেজের উপরে বা আরেকটা কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। কোন ভোল্টেজ কোন কারেন্ট এটা আমি জানি না, বাট আরেকটা ভোল্টেজ বা আরেকটা কারেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স যেরকম 2 রকম হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স প্লাস মাইনাস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স এরো দেওয়া থাকে। ঠিক সিমিলারলি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স যদি প্লাস মাইনাস হয়, দিস ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স। যদি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এর অ্যারো দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি বুঝবা দিস ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স। ঠিক আছে, তাহলে আবারও বলি, যখনই তুমি সিম্বলের মধ্যে প্লাস মাইনাস দেখবা, পোলারিটি দেখবা, দ্যাট ইজ এ ভোল্টেজ সোর্স। যখনই অ্যারো দেওয়া দেখবা, দ্যাট ইজ এ কারেন্ট সোর্স। ঠিক আছে, যখনই দেখবা রাউন্ড শেপ, দ্যাট ইজ এ ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স। যখনই তুমি দেখবা ডায়মন্ড শেপ, দ্যাট ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Because I want to finish our class here. We will start from this in the next class. কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Okay. I will finish our class here. I will take your attendance. I have posted